الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین، حاضرین مجلس اور میرے پاس بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء اکرام اور سبھاپتی صاحب اور اس جلسہ میں آئے ہوئے میرے تمام بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لبگشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی قدر و اہمیت، جو کہ آج ہمارے سماج میں اس چیز کی ویلیو ذرہ برابر ہے، جس چیز کی ویلیو ذرہ برابر ہے۔ میرا ٹاپک یہی ہے کہ دا ویلیو آف ٹائم، اپنی وقت کی قدر کیسے کرے اور اپنی وقت کی اہمیت کیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کیے ہیں، عظیم ترین بہت ہی نعمتیں عطا کیے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہترین، سب سے عظیم ترین نعمت اللہ رب العالمین کے پاس وقت ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کے پاس وقت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہمارے وقت کو اتنی قیمتی چیز بنا کر ہمارے پاس بھیجی ہے، جو آج اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس زندگی ہے، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، وقت ایک ایسی چیز ہے جسے نہ خریدی جا سکتی ہے اور جسے نہ واپس لائی جا سکتی ہے۔ جو ایک بار ہاتھ سے چلی جائے اسے اور نہیں لایا جا سکتا، اسے نہیں لایا جا سکتا۔ جیسے کہ اگر ہمارے پاس سے دھن دولت، گھر، عزت اور نہ جانے کتنی چیزیں بھی چلی جاتی ہے، لیکن وہ دوبارہ آ سکتی ہے، دوبارہ لائی جا سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی مہمان ہے، وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار چلا جائے اسے دوبارہ لانا ناممکن ہے، یعنی کہ اسے دوبارہ لا ہی نہیں سکتے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر وقت کے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وقت کے متعلق فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان ضرور نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور جو ایک دوسرے کو اچھے کام کے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ محترم سامعین، اس میں کچھ علماء یہی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کو کیوں کھایا؟ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کو کیوں کھایا؟ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کو اس لیے کھایا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے نقصان اور نجات کی خود فیصلہ کرتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جو آج جس وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہم یہ قیمتی وقت کو معمولی سی چیز سمجھ رہے ہیں، یہی وقت ہمارے نقصان و نجات کا فیصلہ خود کرتی ہے۔ محترم سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن اصل میں زندگی ہمیں گزار رہی ہوتی ہے۔
हम समझ रहे हैं कि हम वक्त को गुजार रहे हैं, लेकिन वक्त हमें गुजार रही होती है। हमारे नजरों के सामने घड़ी की काटियां टक टक कर रही है, लेकिन इधर असल में हमारी उम्र टूट टूट कर गिर रही है, और हम इतने नादान इंसान हो चुके हैं जो इन वक्त को जाये करने का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं करते। मोहतरम सामीन, वक्त एक ऐसी मेहमान है, वक्त एक ऐसा मेहमान है जो आते ही रुखसत होने लग जाता है। जी हाँ, वक्त एक ऐसा मेहमान है जो आते ही रुखसत होने लगता है और हम उसे रोक नहीं सकते। जो शख्स वक्त का वैल्यू समझ लिया, जो शख्स वक्त की वैल्यू करता है, यानी कि वो शख्स कामयाब है। और जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त की अहमियत को अभी तक नहीं समझ पाया, हालांकि उसने अपनी जिंदगी को भी नहीं समझ पाया। जी हाँ, हम समझते हैं कि हम जो इस दुनिया में आए हैं तो हम यश करेंगे, फजूल की बातें करेंगे, फजूल की गुफ्तगू करेंगे, यही हमारी जिंदगी है, खा पी कर ऊपर चला जाएंगे। लेकिन नहीं, सबसे जो आपसे सबसे पहले जो सवाल पूछा जाएगा वक्त के मुतालिक पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त के मुतालिक सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि मैंने तुम्हें जो दिनों रात में 24 घंटे अता दिए थे, हमने हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिनों रात में 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट वो 86,400 सेकंड अता किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को दिनों रात में 86,400 सेकंड अता किए हैं, यानी कि 1440 मिनट और दिनों रात में 24 घंटे। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो गरीब हैं, हमारे लिए दिनों रात में 24 घंटे हैं, और जो अमीर हैं उनके लिए दिनों रात में 27 घंटे हैं। बल्कि ये नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए, हिंदू हो या मुस्लिम, गरीब हो या अमीर, सबके लिए दिनों रात में 24 घंटे अता किए हैं। लेकिन हम इन वक्त को कहाँ गुजार रहे होते हैं, यही हमारा सवाल हमारे पास से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। उस दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना जवाब क्या देंगे। मोहतरम सामीन, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की कसम को खाया, जमाने की कसम को खाया, चाँद की कसम को खाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न जाने कितनी चीजें की कसम खाकर कही कि ये सब चीज सबसे कीमती है, लेकिन हम इन सब चीजों की ध्यान नहीं देते। इन सब चीजों को फजूल बातों, फजूल कामों पर, गुफ्तगू पर, अड्डे और न जाने कहां गुजार देते हैं। हमारी जिंदगी जो आज हमें मिली है 2 साल, जब एक बच्चा होता है तो उनके पास कोई दिमाग नहीं होता, वो बोल भी नहीं सकता। जब आहिस्ते आहिस्ता वो बच्चा बोल सकता है, आहिस्ते आहिस्ता वो बच्चा अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे तो वो अच्छे रास्ते में जाएगा। लेकिन अगर हम उनको अच्छी तरबियत ना दे तो हमारे बच्चे जो पैदा हुए हैं वो अच्छे अखलाक वाले नहीं होंगे, अच्छे रास्ते में नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर हम अपने वक्त को इतना कीमती समझते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत पे गुजारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो न जाने कितने इबादत हैं, तबलीगी काम है, दिनों रात में जो 5 वक्त की नमाजें हैं, और ना जाने कुरान की तिलावत करना, मदरसे में जाना, अच्छी तालीमें सीखना, यही सब चीज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही सब चीजों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इन दुनिया में भेजा है। और खास करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इबादत करने के लिए भेजा है। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने हर इंसानों को मेरे इबादत करने के लिए पैदा किया। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को करें और वक्त को समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें वक्त दिए हैं, इन वक्त को हम कहाँ गुजारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक कैसे थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मामूली इंसान नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इंसान थे, he was religious teacher, a great father, a 100% faithful friend, excellent guide, a social and political reformers and the best companions। मोहतरम सामीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम अपने अखलाक को करें और अपने वक्त को एक कीमती चीज समझे, ताकि हम
आखिरत में भी कामयाब हो पाए और इस दुनिया में भी कामयाब हो पाए। हमारा वक्त हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने यही बात को कह रहा हूँ कि आप लोग वक्त के मुतालिक में जो बात कहा, आप लोग वक्त को एक कीमती चीज समझकर वक्त की अहमियत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है हम तमाम इंसानों को वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা শুনছিলেন মানে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে, সময়ের দাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন আপনাদের সামনে। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। শ্রদ্ধেয় আজকের সভার নির্বাচিত সভাপতি সাহেব, ওলামায়ে কেরাম এবং সামনে বসে থাকা গিনা চুনা শ্রোতা মণ্ডলী, আল্লাহ যে কোনো কাজ করার আদেশ দিয়েছেন তার একটা যুক্তি আছে, তার কিছু উপকারিতা আছে, তার কিছু লাভ আছে, ফায়দা আছে। ফায়দাটা কি? আল্লাহ বলছেন মাইয়াত্তাকিল্লাহ, যে আল্লাহর ভয় করবে, ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, তার জন্য আল্লাহ তাআলা বিপদ আপদ থেকে, বালা মুসিবত থেকে বা কাজকর্ম করার জন্য একটা সুন্দর পথ বের করে দিবেন, রাস্তা বের করে দিবেন। ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, এবং এমন ভাবে আল্লাহ তাআলা রুজি দান করবেন সে অনুভবই করতে পারবে না কোথা থেকে আমি রুজিটা পেলাম। তাহলে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ভয় করার একটা উপকারিতার কথা, দুটো উপকারিতার কথা, দুটো লাভের কথা আল্লাহ তাআলা বলছেন। আল্লাহর ভয় করলে আপনি যে কাজ করবেন সেই কাজের জন্য আল্লাহ রাস্তা বের করবেন। কোনো বিপদে পড়েন, বিপদ থেকে বের হওয়ার রাস্তা বের করে দিবেন। আর রুজির ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করে দিবেন এমন ভাবে আপনি অনুভব করতে পারবেন না, বুঝতেই পারবেন না কোথা থেকে আপনার কাছে রুজিটা এলো। আল্লাহ তাআলা রুজির মালিক। ইন্নাল্লাহা হুয়ার রাজ্জাকু যুল কুওয়াতিল মাতিন। আল্লাহ তাবারক তাআলা হচ্ছেন রুজি দাতা এবং মহান শক্তিশালী। আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন মহান শক্তিশালী, আল্লাহ হচ্ছেন রুজি দাতা। আল্লাহ তাআলা আরেক জায়গাতে বলছেন ওয়ামান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে তার জন্য আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট। আল্লাহর উপরে আমরা ভরসা রেখে যদি কাজ করি আমার রুজি রুটি সবকিছুর ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করবেন। এই সম্পর্কে উপকারিতা সম্পর্কে কথা আমি আপনাদের সামনে সহিহ বুখারী থেকে একটা হাদিস বলবো। তার আগে একটা কথা বলি যে যার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে তার দ্বারাই চুরি হবে না, ডাকাতি হবে না, জুলম অত্যাচার হবে না, জুয়া খেলবে না, মদ পান করবে না, হারামখোরি করবে না, অন্যায় কাজ করবে না, মানুষের সাথে অসৎ ব্যবহার করবে না, কোন রকমের মোট কথা শরীয়ত বিরোধী কাজ সে করবে না। আল্লাহ কি করে রাজি হবেন? আল্লাহকে রাজি করার জন্য সে কাজ করবে। আল্লাহর ভয় থাকলে গুনার কাজের দিকে যখন যাবে, ধাপিত হবে, আগে বাড়বে, তখন তাকে আল্লাহর ভয় বাধা দিবে। এবং নেকির কাজ থেকে পিছনে সরলেও আল্লাহর ভয় বাধা দিবে। কি ফজরের আজান হয়ে গেল, জোহরের আজান হয়ে গেল, নামাজ পড়তে যাও না কেন? নামাজ পড়তে যাও, নামাজ না পড়লে জাহান্নামে যেতে হবে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে, এরকম বাধা দিবে। তো যার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে গুনার কাজ থেকে পিছনে সরে থাকবে, নেকির কাজের দিকে আগে বাড়বে। আর কোন রকমের বিপদে যদি পড়ে
বা কোনো কাজ করব এরকম যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা একটা রাস্তা বের করে দিবেন, পথ বের করে দিবেন, ওই রাস্তাটা সহজে তার হবে, আর রুজির ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা তার করবেন। এই সম্পর্কে সহিহ বুখারীর একটা হাদিস আমি আপনাদের সামনে বলছি, যে যারা আল্লাহর ভয় করে এবং সৎ কাজ করে, নেক আমল করে, তাদের কতটা লাভ, আখিরাতেও লাভ আছে, দুনিয়াতেও লাভ আছে। যেমন একটা ঘটনা আপনারা শুনে রেখেছেন, সহিহ বুখারীর ঘটনা। একদিন তিনজন মানুষ রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছিলেন, প্রাচীন কালের ঘটনা, বনী ইসরায়েলের যুগের ঘটনা। তো তিনজন মানুষ রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছেন, যেতে যেতে পাহাড়ের রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছেন, যেতে যেতে হঠাৎ করে বৃষ্টি এলো, মেঘ ঝড় এলো। তখন ওখানে তো বাড়ি ঘর নেই, কোথায় লুকাবেন? একটা গর্ত ছিল, গর্তে তিনজনে গিয়ে লুকিয়ে গেলেন। আর লুকিয়ে গেছেন, যেমন ওখানে ঢুকেছেন, আল্লাহর কারিশমা, যে উপর থেকে একটা বিরাট বড় পাথর গড়তে গড়তে এসে পাথরের মুখে, মানে গর্তের মুখে লেগে গেল। ঘটনাটা আপনারা শুনবেন, ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করবেন, যে আল্লাহর ভয় রাখলে আল্লাহ বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার করেন। এই হাদিসের ঘটনাটাতে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো ওখান থেকে, উপর থেকে একটা বড় পাথর এসে গর্তের মুখে লেগে গেল। এবারে এরা আপসের মধ্যে খুব চিন্তিত। তারা আপসে বলাবলি করছে যে এমন জায়গাতে আমরা ফাঁসলাম যে জিন্দা অবস্থাতে মনে হচ্ছে আমাদের কবর হয়ে গেল, আর তো বাঁচার কোনো উপায় নেই। এক কাজ করো, যে যা আমল করেছো, নেকির কাজ করেছো, নেক আমল করেছো, ওই নেক আমলকে আল্লাহর কাছে ওয়াসিলা হিসাবে পেশ করো। নেক আমলকে ওয়াসিলা হিসাবে পেশ করলে আল্লাহ তাআলা এই বিপদ থেকে নাজাত দান করবে। এখানে একটা মশলা বের হলো, যে নেক আমলকে ওয়াসিলা হিসাবে পেশ করে আপনি আল্লাহর কাছে কোনো জিনিস চাইতে পারেন। যেমন মানে রিয়াকারি করতে হবে না, বা আল্লাহকে ইহসান জিতাইতে হবে না। আল্লাহকে বলতে হবে, আল্লাহ আমি অমুক দিন মাদ্রাসা হেদায়েতের দিনে 5,000 টাকা দিয়েছিলাম, আল্লাহ মসজিদে এত টাকা দিয়েছিলাম, আল্লাহ আমি নিজের ইলম মোতাবিক, জ্ঞান মোতাবিক আমি 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়ি, আল্লাহ রমজান মাস আসে রোজা রাখি, আল্লাহ এই সমস্ত নেক আমলকে তুমি কবুল করো, আর এই নেক আমলের বিনিময়ে আমাকে ধন সম্পত্তির মালিক বানাও, বা আমি বিপদে পড়েছি, বিপদ থেকে উদ্ধার করো। এরকম নেক আমলকে ওয়াসিলা হিসাবে পেশ করতে পারেন। ওই তিনজন ব্যক্তি এবার নিজের নেক আমলকে আল্লাহর কাছে পেশ করতে লাগলেন। তার মধ্যে একজন বলছেন যে আল্লাহ, আমার প্রতিদিনের একটা রুটিন ছিল, যে যখন আমি ছাগল চড়াতে যেতাম, ওই লোকটা ছাগলের রাখাল ছিল, অনেক ছাগল পালন পোষণ করত। তো ছাগল চড়াতে যেত, আর প্রতিদিন ছাগল চড়িয়ে যখন সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসতো, আসার পরে ছাগলের দুধ দহন করত, আর দুধ সর্বপ্রথমে নিজের বাপ মাকে, মাতা পিতাকে পান করাতো, তারপরে নিজের ছেলে মেয়েদেরকে পান করাতো। এইভাবে প্রতিদিন এই কাজটা সেই লোকটা করতে থাকতো। কিন্তু একদিন লোকটা বলছে যে আমি ছাগল চড়াতে চড়াতে গাছের পাতা নেই, নাড়া গাছের পাতা মানে ঝরিয়ে ঝরিয়ে খাওয়াইতাম। তো গাছ ধরতে 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 অনেক দূর চলে গেলাম, আর সেখানে পাতা পেলাম, যে ঝরিয়ে ছাগলকে খাওয়াইলাম, বকরিকে খাওয়াইলাম। খাওয়ার পরে এবার বাড়ি ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল, অনেক রাত হয়ে গেল। তো প্রতিদিনের মামুল হিসাবে আমি সেই দিনও দুধ দহন করলাম, আর দুধ দহন করার পরে আমার মা বাবা তখন কিন্তু দুইজনই ঘুমিয়ে গেছেন, তাদেরকে দুধ পান করাবো, আমাদের এটা রুটিন আছে, আমার প্রতিদিনের এটা আমার কাজ ছিল। তো সেই দিনও আমি দুধ দহন করার পরে আমার মা বাবার সিথানের কাছে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, আর ছেলেরা ইয়াতা যা গাউনা ইন্দা কাদমাইয়া, হাদিসের মধ্যে এসছে যে আমার ছেলেরা মানে হুকরে হুকরে কাঁদছে, ভোকের জ্বালাতে, আমার পায়ের গোড়াতে বসে বসে ওরা হুকরে হুকরে কাঁদছে, কান্না করছে, অথচ আমি আমার ছেলে মেয়েকে পান করাইলাম না। আগে আমার মা বাবাকে পান করাবো, তারপরে অন্য আমার ছেলে মেয়েদেরকে বা স্ত্রীকে, মানে আমার ফ্যামিলিকে পান করাবো। এই বলে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ফামা জালা দাবি ওয়া দাবহু,
হাদিসে শব্দ এসছে যে আমি এই অবস্থাতে আমিও থাকলাম আর তাদেরও ওই অবস্থা থাকলো, মানে আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম এই কি বলে যে কাজের উপরে, আর আমার ছেলেরাও, আমার ছেলে মেয়েরাও কান্না করতে থাকলো। তারা নিজের কাজে থাকলো, আমি নিজের কাজে থাকলাম। কতক্ষণ পর্যন্ত? ফজর হয়ে গেল। ফজর হয়ে যাওয়ার পরে আপনি মানে আমি আমার মাতা পিতাকে ঘুমের অবস্থাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিব, তো বেয়াদবি হবে, কষ্ট পাবে, যার জন্য আমি তাদেরকে জাগালাম না, আমি দাঁড়িয়ে থেকে গেলাম ফজর পর্যন্ত, দুধের পেয়ালা নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থেকে গেলাম। আল্লাহ, এই কাজটা তোমার ভয়ে আমি করেছি, তোমার ভয়ে করেছি, কেননা তোমার পরে মা বাবার স্থান আছে, দরজা আছে। আল্লাহ, এই কাজটা যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছি, তোমাকে খুশি করার জন্য করেছি, তো আল্লাহ ফাফরুজ আন্না, আমাদের মাথার উপর থেকে পাথরটাকে হটিয়ে দাও, হাত্তা নারাস সামা, যেন আমরা আসমান দেখতে পাই। তো আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করলেন, পাথরটা 3 ভাগের 1 ভাগ হটে গেল, এবার আসমান ওরা দেখতে পেতে লাগলো। আরেকজন বলছে যে তিনজন ছিল, তিনজনের মধ্যে আরেকজন বলছে যে আল্লাহ, আমার কাকাতো বোনের সাথে আমার খুবই ভালোবাসা ছিল, আমি মন থেকে তাকে আমি চাইতাম, তাকে আমি বললাম তুমি মনের ইচ্ছা আমার পূর্ণ করো, তোমাকে আমি মন থেকে চাইছি। আমার কাকাতো বোন বলল যে তোমার মনের ইচ্ছা তখনই পূর্ণ করব যখন তুমি আমাকে 100 দিনার মানে সোনার টাকা 100 দিনার দিবা, তখন। তারপরে ওই লোকটা বলছে ফাসাইতো, আমি চেষ্টা করলাম 100 দিনার জমা করার চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করার পরে যখন আমরা 100 দিনার জমা হয়ে গেল, আমি তার কাছে গেলাম, আর যাওয়ার পরে তাকে 100 দিনার দিয়ে দিলাম, রাজি করে নিলাম। এবার দুইজনে চলে গেলাম নির্জনে চলে গেলাম জিনা করার জন্য, কুকর্ম করার জন্য। তারপরে সেখানে দুইজনে, হাদিসের মধ্যে এসেছে হাত্তা জালাতো বাইনা রিজলাইহা, দু পায়ের মাঝখানে জিনা করার জন্য আমি বসাও গেলাম। তখন ওই আমার কাকাতো বোনটি বলছে, ইয়া আব্দুল্লাহ ইত্তাকিল্লাহ, এই আল্লাহর বান্দা তুমি আল্লাহর ভয় করো, ওয়ালা তাফতাহিল খাতাম, আর আমার যে মোহর লজ্জা স্থানে লাগা আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যে মোহর খুলবে আমার ওই স্বামী যে আমাকে মোহর দিয়ে বিবাহ করবে, ওই মোহরটাকে তুমি খুলিও না, তুমি আল্লাহর ভয় করো। যেমনই আমার বোন আমাকে বললো আল্লাহর ভয় করো, আল্লাহ তোমার ভয়ে আমার কাকাতো বোনকে আমি ছেড়ে দিলাম, আর টাকাটা আমি ওয়াপস নিলাম না, যে যাক আমি 100 দিনার দিয়েছি আমি আর ওয়াপস নিলাম না, সেটাকে ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ, যদি আমি তোমার ভয়ে এই কাজটা করেছি, তাহলে এই পাথরটাকে আমাদের মাথা থেকে সরাও। তখন ওই পাথরটা আর 1 ভাগ হটলো, কিন্তু এখনো বের হওয়ার মতো ছিল না। তারপরে তৃতীয় জন বলছে যে এটা আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহকে বলছে আল্লাহ, আমি যদি তোমার ভয়ে করেছি, তাহলে এই মুসিবত থেকে, এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করো আল্লাহ। তখন ওই কি বলে তার পাথরটা হটে গেল, 2 ভাগ হটে গেল, আর 1 ভাগ আছে। এবার 1 ভাগ আছে, তৃতীয় জন বলছে যে আল্লাহ, আমার একজন মজুর ছিল, এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে আমি তাকে মজুর রেখেছিলাম, মানে আমার কাজ করছিল, যখন কাজ করা হলো আমি তাকে তার মজুরিটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে ইনকার করে চলে গেল। তারপরে অনেক তার ওই টাকাকে মানে ওই চালকে আমি গাভী কিনলাম, গরু কিনলাম, গরু কেনার পরে গরু বাড়তে লাগলো, রাখাল কিনলাম, গরু আর রাখাল অনেক হয়ে গেল। তারপরে মাঠ ভরে গেল, অনেক রাখাল হয়ে গেল, অনেক গরু হয়ে গেল। অনেক দিন পর ওই লোকটা আবার আমার কাছে ফিরে এলো, আসার পরে বলছে, হে আল্লাহর বান্দা, আমার যে মজুরি তোমার কাছে ছিল, ওই মজুরিটা আমাকে দাও। তখন আমি ওকে বলছি যে দেখো, এই যে মাঠে যতগুলো গরু আছে, যত রাখাল আছে, এগুলো সব তোমার, তুমি নিয়ে যাও। তখন বলছে যে দেখো, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা মজাক করিও না, আমার যেটা প্রাপ্য, আমার যেটা মজুরি, ওইটা দাও না। বলছে না না, আমি তোমার সাথে মজাক করি না, তোমার ওই চাল, ওই তোমার টাকাকে, মজুরিকে বাড়াতে এতগুলো গরু হয়েছে, এতগুলো রাখাল হয়েছে, সবই তোমার, তুমি সব নিয়ে যাও। তখন ওই লোকটা সবকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। তো বলছে যে আল্লাহ, আমি তোমার ভয়ে যদি এই কাজটা করেছি, তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, রাজি করার জন্য, তা আল্লাহ তুমি পাথরটা হটিয়ে দাও।
এবার 3 ভাগই পাত্রটা হটে গেল। এবার সেখান থেকে 3 জন বেরিয়ে আবার যেতে আরম্ভ করলো, যেখানে যাওয়ার ছিল গন্তব্য স্থানে তারা যেতে আরম্ভ করলো। তাই আল্লাহ তাবারাক তাআলা বলছেন, মাইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় করে, আল্লাহর ভয় করার এমন একটা উপকারিতা বা লাভ বা ফায়দা আছে যে মুসিবতে পড়লে আল্লাহ তাআলা তাকে মুসিবত থেকে উদ্ধার করে দেন। ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, এবং এমন ভাবে রুজি দান করবেন সে অনুভব করতে পারবে না। তো রুজির ব্যাপারে এটা আরেকটা বুখারী শরীফের হাদিস আমি বলবো মনে করেছিলাম, সময় সংকীর্ণের জন্য বলছি না, একটা শর্টের উপরে বলছি। গাজওয়ায়ে সিফিল বাহার, দরিয়ার কিনারে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ওই যুদ্ধের কমান্ডার বানানো হয়েছিল। 300 লোককে সঙ্গে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়ে দিলেন। এবার রাস্তাতে যতগুলো সামান নিয়ে গিয়েছিলেন আবু উবাইদা, সব শেষ হয়ে গেল। তারপরে কমান্ডার হিসাবে অর্ডার করলেন যে তোমাদের কাছে যার কাছে যা কিছু খাবার আছে এক জায়গায় জমা করো। এক জায়গায় জমা করা হলো 2 ব্যাগ হলো খেজুর। তারপরে তার ভিতর থেকে দিতে আরম্ভ করলেন কুত মানে না মরার মতো, জান বাঁচার মতো রুজি কিছু দিতে লাগলেন। তারপরে ঘটে গেল একটা পার ডে পার হেড করতে লাগলো খেজুর। এই করে আরেকটা হাদিসের মধ্যে এসছে যে ওইগুলো শেষ হয়ে গেল, গাছের পাতা খেতে লাগলেন। তো শেষ পর্যন্ত তারা পৌঁছে গেলেন ওই দরিয়ার কিনারাতে। আর দরিয়ার কিনারাতে পৌঁছে যাওয়ার পরে এদিকে খাবার কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে, গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়েছেন তারা সাহাবায়ে কেরাম। ভোকের চোটে গাছের পাতা খেয়েছেন। আর হাদিসের মধ্যে এটাও সহিহ বুখারী হাদিস আছে যে যেমন ছাগলে মানে পায়খানা করে ওই রকম মানুষের পায়খানা হতে লাগলো। তারপরে সব খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এবার দরিয়ার কিনারাতে তারা পৌঁছেছেন। তা আল্লাহ তাবারক তাআলা দেখেন, মুমিন মানুষ যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে, আল্লাহর দ্বীনকে টিকাবার জন্য আমালে সালেহ নেক কাজ করেছিলেন, যার জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলা তাদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন। কত সুন্দর জানেন, প্রোটিন যুক্ত খাবার ব্যবস্থা। মানে দরিয়ার কিনারাতে গেলেন তো দেখছেন একটা পাহাড়ের মতো, ছোট পাহাড়ের মতো একটা মাছ উপরে উঠে পড়ে আছে। আম্মার, হাদিসের শব্দ হচ্ছে আম্বারের মাছ, মানে মাছ পুকুরে কি বলে দরিয়ার কিনারাতে লেগে আছে। তখন ওই মাছকে কেটে কেটে এনে মাছকে যখন রান্না করতেন, রান্না করার সময় তেল বের হতো, তেলটা আলাদা করে পাশিয়ে নিতেন আর মাংসটা খেতেন। আর ওই তেলটাকে নিজের শরীরে তেলের মতো মালিশ করতেন, চর্বিকে দিয়ে। হাদিসের মধ্যে আছে হাত্তা সাবাত আজসামনা, আমাদের শরীর আবার হুষ্টপুষ্ট হয়ে গেল আগের মতো। তো এইভাবে আমরা খেলাম। আর তার কিছু অংশ সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে এসেছিলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিলেন। এত বড় মাছ ছিল যে হাদিসের মধ্যে এসেছে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ হুকুম দিলেন যে দলের মধ্যে, আমাদের জামাতের মধ্যে সবচাইতে উঁচা মানুষকে ডাকো আর সবচাইতে উঁচা উটটাকে নিয়ে এসো। উঁচা উঠে উঁচা মানুষকে চড়ানো হলো আর ওই পাখড়ির হাড্ডিকে এরকম করে দাঁড় করা হলো, খাড়ো করা হলো। তো ওই উঁচা মানুষ উঁচা উঠে চড়া ওই গেটের মতো করে দেওয়া হলো, দুটো কাঁটাকে তার নিচে দিয়ে পার হয়ে গেল, ঠেকলো না। তাহলে চিন্তা করে কত বড় মাছ ছিল। তাই এরকম আল্লাহ তাবারক তাআলা তার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, সাহাবায়ে কেরামদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ তাআলা তাই বলছেন, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে তাকে আল্লাহ তাবারক তাআলা বিপদ থেকে বাঁচাবেন। আর যে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করবে তার জন্য একটা সুন্দর রাস্তা বের করে দিবেন। আর এমন ভাবে রুজির ব্যবস্থা করবেন সে যেন অনুভব না করতে পারে। এই 2-3টা মিনিট আছে, এই 2-3 মিনিটের মধ্যে রুজির সম্পর্কে দুই একটা কথা বলবো। আমাদের এলাকা, আমার বচপন থেকে এই এলাকাতে মানুষ হয়েছি, আমরা বাইরে গেলে এখনো গর্ব করি যে আমাদের গোমানি বেলটা এখন আলহামদুলিল্লাহ মেলাই ভালো। কিন্তু এখন দিন বা দিন মানে মানুষের অভ্যাস একটু খারাপ হচ্ছে। চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান প্রকাশ্যে বাহিরে আপনি দেখতে পাবেন না। বাহিরে মনে হচ্ছে ঠিক চায়ের দোকান আছে, মিষ্টির দোকান আছে, আর ভিতরে দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গাতে মদ আছে, মদ রাখা, মদ পান করছে আড়ালে। আর রমজান মাসে রোজার দিনে পর্দা টেঙে দিয়ে কি বলে যে কিছু বেরোজাদারকে খাবার খাওয়াচ্ছে। তো এরা কেন করছে? এরা মনে করছে যে আমরা আমাদের রুজির মানে এটা একটা মাধ্যম, এইরকম যদি না করি তাহলে আমাদের ইনকাম হবে না, আমরা সফল হতে পারবো না, কামিয়াব হতে পারবো না, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা। তারপরে এর আগে যখন টিভি চলতো, তো টিভিতেও দেখেছি অনেক চায়ের দোকানে টিভি লাগিয়ে দিয়েছে। ও ভরসা করে নিয়েছে যে এই টিভিটা যদি না থাকে চা বিক্রি হবে না। রুজির মালিক টিভি না রুজির মালিক মদ বিক্রি করা
না জুয়া খেলা, না কোনো হারাম জিনিস যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। এই সম্পর্কে একটা আয়াত আমি পরিবেশন করব, তরজমা করব, পারেন শেষ করে দেব। আল্লাহ তাআলা যেটা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আপনারা বিশেষভাবে দোকানদারেরা শুনবেন। জালসা হচ্ছে, জালসাতে ওলামায়ে কেরাম আপনাদের লাভের জন্য কথা বলছেন, কথাগুলোকে শুনবেন আর বোঝার চেষ্টা করবেন। এই 2 মিনিটের মধ্যে কথাটা আমি শেষ করছি ইনশাআল্লাহ।